آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ لوزرز ڈونٹ تھنک۔ اکثر اوقات ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ، اتنی ہی سوچ کو اپنی محدود رکھو۔ تاہم یہ غلط ہے۔ بڑا سوچنا ہی آپ کے لیے سب سے اہم ہے اور وہ آپ کے میگنیٹیوڈ آف سکسیس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ جب تک آپ بڑا سوچیں گے نہیں، آپ بڑا کر نہیں پائیں گے، اور جب تک آپ بڑا کر نہیں پائیں گے آپ دنیا میں اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے جس لیول پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں یا پہنچنا ڈیزرو کرتے ہیں۔ تاہم اس میں بہت ضروری ہے کہ فائنر ڈیٹیلز، فائن پرنٹس کو بھی بہت اچھے سے ملحوظ خاطر رکھا جائے تاکہ کوئی ڈیٹیل اگنور نہ ہو۔ دوسری چیز آتی ہے جناب فوکس تھنکنگ۔ تھنک اباؤٹ اونلی ون سنگل ٹاسک ایٹ اے ٹائم۔ ایک وقت میں ایک چیز کے بارے میں سوچیں۔ جتنا وہ ٹاسک مشکل ہوگا اتنا آپ کے لیے فوکس کرنا مشکل ہوگا، لیکن جوں آپ کا فوکس بڑھتا جائے گا وہ ٹاسک آسان ہوتا جائے گا آپ کے لیے۔ ڈسٹریکشن فری وقت نکالیں اور اپنے سنگل گول پر کانسنٹریٹ کریں۔ ہو سکتا ہے اس گول کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ سٹیپس ڈیفائن کرنے پڑیں، 10 11 12 سٹیپس ڈیفائن کرنے پڑیں۔ ہر سٹیپ پر فوکس کریں اور اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ کریٹو تھنکنگ، ایک دانشمند نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سب سے مشکل کام سب سے سست آدمی کو دے دو اور وہ اسے کرنے کا سب سے آسان طریقہ ڈھونڈ نکالے گا۔ کریٹو تھنکنگ آپ کو مختلف سوچنے میں، مختلف پہلوؤں سے غور کرنے میں، مختلف پرسپیکٹوز کو اکاؤنٹ میں لیتے ہوئے کام کو سر انجام دینے میں بھرپور طور پہ مددگار ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کی وسعت کو محدود نہ کریں۔ دن میں ڈیٹیچنگ یور سیلف فرام یور ایموشنز، اپنے جذبات سے بالا تر ہو کر یا ان سے پرے ہو کر ریئلسٹک پرسپیکٹو کی طرف غور کریں۔ چیزوں کا ریئلسٹک پرسپیکٹو دیکھیں، اسے انڈرسٹینڈ کریں۔ جیسے کہ اینڈریو کارنیگی نے کہا تھا، امپروو یور اسٹرینثس ناٹ یور ویکنیسز۔ اگر آپ سیلز میں اچھے ہیں اور اکاؤنٹس آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ کو سیلز پہ اور محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ اسے اور نکھار سکیں، اپنی اسکل کو اور بہتر کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اکاؤنٹس پر اپنا سر کھپاتے رہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے a bad skill or a skill you're bad at becomes reasonable یا doable۔ Always have a backup plan۔ ہمیشہ alternate plans ضرور ذہن میں رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب کشتیاں جلا کے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ فال بیک پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر حالات آپ کے قابو سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو اور اپنے ڈپینڈنٹس کو سپورٹ کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں۔ پاسبلٹی تھنکنگ ایک سولوشن اورینٹڈ اپروچ کا نام ہے، ناٹ اے پرابلم اورینٹڈ ون۔ ہم لوگ اکثر مسائل پہ غور کرتے ہیں، مسائل کے حل پہ غور نہیں کرتے۔ مسائل کے حل پہ غور کرنا آپ کو مختلف پاسبلٹیز سے آشنا کراتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ 70s میں اور 70s سے پہلے جو ہے وہ
बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थीं जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम करती थी, लेकिन जैसी 70s के अंदर पेट्रोल की कीमत एकदम बढ़ गई, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर्स ने पॉसिबिलिटी थिंकिंग करके डिफरेंट और यूनिक पर्सपेक्टिव्स निकाले, चेंजेस किए, अपने सिस्टम के अंदर चेंजेस किए, आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया, आपको पेट्रोल सेविंग गाड़ियां दी, हेंस आपके पास आज लो फ्यूल कंजम्पशन और बेटर एवरेज वाली गाड़ियां मौजूद हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने इमोशन से डिटैच होकर और एक कदम पीछे लेकर अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करें, अपने किए हुए हर काम के बारे में सोचें, उसके मुहर्रकात को देखें, और कहीं अगर आपने गलती की हो तो उसकी तस्हीह करने और उसे आइंदा न दोहराने की अपने आप को तैयार करें। शेक्सपियर ने कहा था, एक्सपीरियंस इज अ डायमंड एंड इट कॉस्ट्स यू अ फॉर्च्यून। तो दूसरों के तजर्बात से सीखने में कोई ऐब नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हर गलती आप करके ही सीख। आगे आता है जनाब क्वेश्चन पॉपुलर थिंकिंग, यानी भेड़ चाल के बारे में सवाल उठाना। हमने अक्सर देखा है जी कि एक शख्स ने एक काम शुरू किया, अगर वो कामयाब हो गया तो उसके पीछे लोगों की लाइन लग जाती है जो रेप्लिकेट कर लेते हैं उसको, उसी चीज को कॉपी पेस्ट करके अपनी जिंदगी में चला रहे होते हैं। अगर आप औसत जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप उसके फंडामेंटल्स को क्वेश्चन कीजिए, उन पर सवाल उठाइए बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग देम। If you want remarkable results, you have to question the popular thinking. एक और पर्सपेक्टिव आता है जनाब शेयर्ड थिंकिंग का। इसमें आप लोगों से मशावरत करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, अपने से बेहतर लोगों से या अपने जैसे लोगों से आप डिस्कस करके उनका आइडिया लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उन्हें कंसल्ट करते हैं और उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हुए अपने रिजल्ट हासिल करने के चांसेस को मजीद इंप्रूव करते हैं। फिर आता है जनाब थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, अपनी जात से बालातर होकर सोचें। कार्मा कहता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो अपने पर्सपेक्टिव में, अपने काम में, अपनी हर तगोदौ में अपने इर्द गिर्द मौजूद अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों का ख्याल रखें। थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, अपनी जात से बालातर होकर सोचें और हमेशा अपने किसी भी काम में ग्रेटर गुड को शामिल करें, वसीतर मफाद को लोगों के शामिल करें। इससे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप एक कम्युनिटी बिल्ड करके उस कम्युनिटी के सपोर्ट से मजीद तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और आखिर में मुझे दिया गया एक मशवरा मैं आपसे शेयर करता हूं। हमारे एक प्रोफेसर थे मेडिकल स्कूल में, उन्होंने मुझे कहा था, बेटा दुनिया से झूठ बोल लेना मगर अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। मुझे उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। आपकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम इसी तरह आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाते रहें। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। Until the next time, अल्लाह ने कहबान।